Lab Central meets a need which has been unmet in Kendall Square as long as I've been here, which is a couple of decades. As you know, I founded Cambridge Innovation Center, which is the world's largest shared office space, but we were never able to do wet labs. It's a very complicated process. So when we met Johannes Fruehauf, who has some experience in this, and he offered the opportunity to partner with him to build this, it was huge for us. My name is Johannes Fruehauf. I'm the founder and executive director of Lab Central. We are having a groundbreaking event for Lab Central. Who could have thought that? We have here a building that's a historic building that has been a place for innovation before, and it has been a lab before. So first of all, what is Lab Central? It's going to build a facility of flexible laboratory space for startups, very early stage startups. And this is a really unique space. I think it's one of a kind. It's where companies can come and on a shared basis have access to at scale wet lab facilities as well as a host of other supportive services. Companies can also grow within Lab Central. They don't have to be small when they're here. They can start small and be bigger. We have individual labs for them prepared. We're so excited to be here. I'm so excited to play a role in this and to see all of the other organizations that have come together, MIT, a series of sponsors, the Commonwealth of Massachusetts. That make the economy stronger, that make opportunity broader, that grow jobs and grow ideas and grow solutions. That is a choice, a choice. So Boston the governor is absolutely correct, and Governor, to your leadership, you have made this place much better, much stronger, and a real hub of innovation. We, all of us, have it within our power to shape our own future. Not to leave it to chance, but to make decisions right now, in our time. So we know the profile of the companies quite well that we'll have here. Many of them are academic researchers and investigators who have an idea, maybe a patent. And so oftentimes the companies will be 1 or 2 or 3 employees only at the time that they start here. You know, they have dreams, they need jobs, and they need opportunities for startup. And that is what you all are doing so well in Massachusetts, what you're doing so well in Cambridge. And as a national leader, I'd love to see these little hubs all over the country. And that's what the message we have to get out. Because we can make a stronger, more vibrant, more lasting economy, more inclusive economy if we make choices in our time. And I'm proud to have worked with all of you to do just that. Let's keep it going. 저희가 이제 급하게 장표를 만들냐고 외롭되지만 영문 저희가 그냥 평소에 쓰던 걸 그대로 갖고 왔습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 저희는 한 4, 5개월에 걸쳐서 1년에 한 100개 정도의 혁신 기업을 전국에서 뽑아옵니다. 뽑아온 기업을 가지고 메이저는 프로덕트 마켓 핏입니다. 저희 기술 제품을 어떻게 각 나라 시장에 핏하게 해주느냐, 이런 것들이 메인 프로그램이고요. 인하우스에 외국계 라이센스를 갖고 있는 변호사, 변리사, 회계사님, 마케팅 전문가에서 한 40분 정도가 함께 저희가 지금 현재 터치 안 하고 있는 건 남아프리카 빼놓고는 모든 시장을 하고 같이 일을 하고 있습니다. 간단하게 저희 성과는 2013년 저희가 9월에 세워졌고요. 4월 30일까지의 성과로 저희가 드디어 해외 투자 유치 누적 $1 빌리언 넘겼습니다. 하나로는 1조 2천억. 그리고 업체 숫자는 2,600개, 해외에 플립을 시켜서 진출을 아예 시켜버린 것들이 85건이 있고요. 특허 같은 경우도 저희가 900건 이상의 저희 PCT 출원 전담으로 기업들을 지원해 왔습니다. 사실 조그만 기관입니다. 큰 조직은 아니지만 상당히 의미 있는 숫자들을 만들어 왔습니다. 40명에서 이거 다 하냐? 라고 하실지는 모르겠지만 현재까지 저희가 한 400개 정도의 전 세계 파트너가 있습니다. 그 파트너들하고 매일 하루 평균 한 3.4회 정도의 지금도 비대면 미팅을 계속 기업들하고 하고 있습니다. 그래서 요런 기관이고요. 요런 백그라운드를 가진 사람이 드리는 말씀이니까 좀 이렇게 그동안에 논의했던 거랑 좀 안 맞더라도 이해해 주시고 들으시면 감사하겠습니다.
저희 나라 말씀 조금 전에 의원님들께서 다 해주셨지만 전 세계 최고입니다. 특히 과학기술로는. 그거는 제가 1년이면 코로나 전에 한 반 정도를 해외를 다닙니다. 다니면서 만나보면 모든 나라가 부러워합니다. 그리고 아주 시쳇말로 얘기하면 반도체부터 완제품까지 원라인 에코시스템을 갖고 있는 나라 몇 나라 없습니다. 저희 나라가 소프트웨어에 OS도 이제는 만들어냅니다. DB 하나 없습니다. 그러니까 DB만 빼고는 사실은 웬만한 기술력을 다 갖춘 아주 희한한 나라입니다. 그래서 지수를 말씀드릴 것도 없어요. 모든 관련된 전 세계 지수 저희가 다 단단히권 안에 있습니다. 1위 아니면 2위, 길어봐야 한 7, 8위 정도 돼 있고요. 스타트업 인덱스 같은 것들 보면 10매디권에 있습니다. 근데 그것도 어떤 문제가 있는지 오늘 잠깐 말씀을 좀 드리겠습니다. 블룸버그 인덱스 많이 보셨을 겁니다. 지금 이제 올해 새로 나왔는데요. 저희가 역시 또 압도적인 1위를 하고 있고요. 저건 혁신지수입니다. 지난 8년간 한 번도 1위를 뺏긴 적이 없고 작년에 처음으로 2위 한 번 했다가 올해 다시 1위를 탈환했습니다. 조금 전에 말씀하셨던 이제 그 위포 전 세계 특허청에서 발견한 그 사이언스 테크놀로지 인텐시티 랭킹에도 대전이 한국에서 유일하게 7위로 10위권 안에 랭크가 되어 있습니다. 이게 뭐 그러니까 말씀하셨듯이 기술적으로는 저희가 이제 어디 가서 뭐 배워야 된다. 뭐 이런 것들은 사실 의미가 많이 퇴색됐습니다. 그래서 혹자들은 이제 더 이상 추격형보다는 리더형 국가 전략을 짜야 된다는 얘기가 이제 이런 근거에서 나오게 되는 거고요. 이게 약간의 버블도 아니고 실제 가보면 저희가 그걸 몸으로 전 세계 시장에서 느낄 수가 있습니다. 그런데 저희가 이제 이렇게 잘하고 있는데 저희 기업들한테는 이렇게 얘기합니다. 저렇게 훌륭한데 어떻게 글로벌 브랜드 하나 없느냐? 우리 기업들이 있습니다. 삼성, 현대, LG 빅 컴퍼니들 몇 개는 있지만 포춘 500 혹은 뭐 100대 기업, 200대 기업에 저희의 혁신 기술 기업들이 글로벌 시장에서 브랜드를 갖는 경우는 거의 없다고 보시면 됩니다. 동남아시아 시장을 진출한 몇몇 개 회사는 있습니다. 라인 같은 경우. 그렇지만 아니면 뭐 이렇게 판매로 시장 지배력을 갖고 있는 그런 기업들은 있지만 브랜드까지 갖추게 된 기업들은 사실 거의 없다고 보시면 됩니다. 그 이유가 이게 이제 기술과 제품과 시장의 차이입니다. 대덕도 가보니까 대전도 기술 얘기를 많이 하세요. 그리고 가끔 제품 얘기하세요. 기술과 제품을 분리하시는 분들도 많지는 않습니다. 그 다음에 시장 얘기는 그 다음 넥스트로 넘겨버립니다. 근데 저희가 이제 힘을 써야 될 건 이만큼 기술력도 올라왔고 상당히 잘하고 있기 때문에 이제는 시장까지도 저희가 이제 터치를 해야 될 시기가 아니냐. 그 시장의 코어입니다. 저희가 저 표가 매일매일 기업들하고 같이 일할 때 쓰는 표입니다. 제일 처음 시작 포인트가 시장이고요. 시장에다가 제품 프로덕트를 맞춰보고요. 잘 맞으면 이 제품을 유통시킬 채널하고 맞춰보고요. 또 채널하고도 잘 맞으면 그 다음 비즈니스 모델을 어떻게 서로 돈을 나눠 먹느냐에 대한 피팅을 또 하고요. 이게 크로스 대각선으로 왔다 갔다 하고요. 사장님 입장에서는 하루에도 몇 번씩 저게 계속 몇 바퀴가 돌아갑니다. 이거를 글로벌 시장에서 하자는 얘기고요. 그대로 확장하면 지금 현재 대전도 많은 지수가 보여줬듯이 R&D and Engineering and Science 쪽에 캐파빌리티는 아주 훌륭한데 과연 우리가 아까 말씀하셨던 글로벌 바이오 클러스터로서 이런 비즈니스 생태계라든지 비즈니스 모델이 어떻게 만들어야 할 것에 대한 논의는 좀 부족하지 않나. 그래서 사실 그런 차원에서 저희도 조인하게 됐고요. 저희가 좀 뭔가 일조할 수 있는 게 있겠다. 저희 센터가 이렇게 숟가락 얹는 거 별로 안 좋아합니다. 그래서 우리 롤이 좀 생길 수 있겠다. 또 하나는 이거는 어떻게 좀 소명 같은 그런 의식이다라는 생각을 하고 있습니다. 제가 사적으로 드리면 얼마만큼 우리가 저런 비즈니스 쪽에 취약하냐면요. 모든 인덱스에 랭킹 1위를 하고 있는 나라인데 기술 이전 전문가, M&A 전문가라고 하는 타이틀만 딱 놓고 보면요. 미국이나 실리콘밸리나 다른 선진 국가에 비해서 10분의 1도 안 됩니다. 택도 없이 인력이 부족합니다. 그런데도 끊임없이 엔지니어와 과학기술 인력만을 배출해냅니다. 자, 이렇게 되면 둘 중에 하나입니다. 저희가 브레인 드레이지, 기술 유출이 되거나 아니면 결국은 예전처럼 추격형 양상 국가밖에 안 됩니다. 누군가가 만들어진 걸 생산해내고 싸게, 빠르게. 저희 이제 그 시절은 넘었거든요.
바이오도 최근에 그런 형상들이 자꾸 보입니다. CMO라고 하죠. 근데 저희만 지금 하는 게 아니고요. 저희 센터에 중미 국가 몇 개 국가에서 요청을 하고 있습니다. 자기 나라에 지금 먹고 살기 힘든데 넥스트 제너레이션 바이오 하고 싶다. 그래서 바이오 매니팩처링 클러스터를 만들어 달라. 돈은 얼마든지 드리겠다. 그래서 저희가 양산을 시킬 수 있는 기업들을 모시고 가려고 합니다. 그러니까 그런 것들이 지금 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 뭐 동남아 국가들도 지금 서로 아주 그냥 경쟁적으로 본인들 클러스터를 만들어가고 있는데 아까도 초대에 말씀드렸지만 저희가 이제 그 정도 레벨은 벗어났거든요. 벗어나서 그런 CMO 중심의 클러스터를 끌고 갈 수 있는 혁신 기술을 사업화하는 쪽에 조금 더 포커싱해야 되고 그러려면 조금 더 많은 어떤 저희 인프라들이 좀 필요하다라는 느낌이었습니다. 제가 아직 구체적으로 정확히 들여다본 건 아닌데요. 조금 더 중심적으로 그 부연 설명드리면 통상적으로 클러스터를 분석할 때 6가지 엘리멘트가 있다고 합니다. 여러분 다 아시는 얘기입니다. 하나는 굉장히 강한 리더십이 필요하고요. 리더십은 뭐 저희가 보기에 여기 계신 분들하고 또 제가 대전에서 만나본 분들 보면 아주 상당히 전 세계 탑으로 리더십이 모여 있습니다. 그 다음에 meaningful connection with the industry라고 해서 산업계하고 연관성인데 조금 대전에 산업계하고 연관성은 좀 부족해 보이기도 합니다만 국가 전체로 보면 그래도 나름 저희 큰 산업계들하고 잘 연결이 돼 있습니다. 캐피탈 액세시빌리티 오브 탤런트는 돈입니다. 투자자. 이 부분은 제가 빨간색을 칠했습니다. 많이 부족하다. 특히 보통 10년에서 15년의 라이프 사이클을 갖는 바이오 클러스터를 키우겠다고 하면서 돈 얘기는 지금 예전에 그 IT 쪽의 사이즈를 가지고 얘기를 하거든요. 또 호흡도 짧습니다. 펀드가 다 7년 미만, 6년 미만짜리 펀드들만 있어서 저희가 처음에 뵀을 때 돈을 일단 먼저 모아놔야겠다. 최소한 그래도 몇 조 정도의 돈이 있어야 우리 젊은 친구들이 안심하고 한번 끝을 볼 수 있는 개발을 우리가 지켜줄 수 있겠다. 그 정도 돈이 과연 있을까에 대한 이슈고 많은 분들이 우리 한번 해보자라고 하셔서 그러면 저희도 해외에서 한번 저런 것들을 끌고 와 보겠다라고 지금 말씀을 드리고 있는 내용이고요. 리서치 어셋 패실리티는 뭐 아주 훌륭합니다. 뭐 대전 훌륭하고요. 마지막 마케팅 앤 브랜드 어웨니스를 아무도 얘기를 안 하시더라고요. 저게 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분들 조금 이따 이제 많은 분들이 말씀해 주겠지만 전 세계 클러스터 보면은 뭐 보스턴이 좋다, 샌프란시스코가 좋다, 샌디에고가 좋다 뭐 얘기를 합니다. 다만 뒤집어 생각해 보면요, 다 관광하기 좋은 동네입니다. 누구나 살고 싶어하는 동네지 연구만 하는 동네가 아니에요. 근데 한국은 사실은 송도 포함 외국인들이 오고 싶어하는 동네가 없습니다. 저희가 예전 2006년에 과기부라는 게 정통부라는 게 있을 때 송도를 개발하면서 거기에 글로벌 IT 기업 R&D 센터를 유치하려고 한 1년을 정말 열심히 일을 했습니다. 근데 다 실패했습니다. 오기가 쉽지 않습니다. 그게 뭐냐면 저희 구체적으로 시의 마케팅도 안 돼 있고요. 그런 삶의 테크놀로지에 대한 홍보는 많이 돼 있지만 그들이 와서 우리랑 같이 일할 수 있는 그런 어떤 편의시설이나 혹은 어웨어니스가 전혀 안 돼 있고 모든 사람들이 아는 건 강남의 먹거리 외에는 모릅니다. 그래서 저 부분도 저희가 좀 기여를 할 수 있지 않을까. 해외 나가서 있어 보면요, 전 세계 오픈소스 소프트웨어 강국은 일본으로 알고 있어요. 근데 돈을 쓰는 거나 프로덕트를 보면 한국이 더 많습니다. 근데 매일 아침에 NPR 뉴스 아침마다 뉴스 방송에 일본 제품은 홍보가 나와요. 한국 제품은 한 번도 홍보가 나온 적이 없습니다. 그러니까 해외에 사는 사람들은 당연히 한국은 없는 줄 알아요. 지한파들 말고요. 한국을 좀 아는 사람들은 알죠. 근데 일반인들이 모르고 있다는 얘기입니다. 그래서 이런 것들은 뭐 큰 돈이 들어가는 것도 아니지만 우리의 의식의 차이인 것 같기도 하고 조금 더 탈피해서 가면 아까 말씀하셨던 대전의 클러스터가 아니고 국가의 클러스터로 키워나가는데 좀 저희가 기여를 할 수 있겠다라는 생각이 들었고요. 그 다음에 조금 이제 좀 이건 다른 얘기입니다만 그 젠에서 제네틱 바이오 앤드 뉴스에서 매년 발행하는 탑 10 바이오 클러스터 미국에 보시다시피 늘 보스턴, 캠브리지가 1위고요. 샌프란시스코 2위. 나머지는 이제 서로 뒤치다kop치작 싸워갑니다. 근데 거기에 대한 건 뭐 이미 많은 토론이 있으셨을 거고 자세한 건 생략하겠습니다만 지난달에 파이낸셜 타임즈에서 오른쪽에 있는 글로벌 바이오파마 레질런스 인덱스를 했어요. 얼마나 더 이 가능성 있는 데가 어디냐. 20개 국가를 서베이를 했는데 한국이 7위에 올랐습니다. 7위에 올랐고 그다음에 재팬하고 차이나가 뒤로 갔어요. 아주 훌륭한 소식인데
그 인터뷰한 내용을 보니까 삼성바이오가 인터뷰를 했더라고요. 예, 이걸 같이. 근데 불만이 있습니다. 몇 가지. 다 좋은데 한국 인력 구하기가 힘들다. 이게 뭔 소린가? 한국에 얼마나 인력이 많은데? 라고 다시 들어봤더니 그 삼성바이오가 이제 결국은 CMO가 메인이 돼서 CDO, CRO까지 하는데 매니팩처링 해본 바이오 피플들이 없더라. 그래서 자기들이 캠퍼스도 만들고 교육을 시켜야겠다. 여러분도 어떻게 생각하시겠지만 저는 사실 뒤통수가 좀 뜨끔했어요. 이걸 우리를 완전히 필리핀으로 여기고 있나? 여기다가 지금 이런 카이스트 서울공대 이런 훌륭한 젊은이들 뽑아다가 지금 공장 라인에다가 넣겠다는 얘기거든요. 근데 그 회사들은 어쩔 수가 없어요. CMO를 해야 되고 거기서 상대적으로 미국보다 싼 인건비에 미국보다는 싼 교육비를 하이 퀄러티 인플로이를 구용해서 퀄러티 있는 제품을 양산하는 게 목적이니까. 그래서 이거 좀 문제가 있다. 저런 식의 서베이비라면 우리가 절대 어떤 이 클러스터에 이 어마어마한 돈을 들여서 하는데 의미가 있겠나라는 생각이 좀 드는 겁니다. 그래서 이제 많은 경우가 랩센트럴 자체가 보스턴에서 왔고요. 보스턴을 벤치마킹 하시는데 짧게 설명드리겠습니다. 사실은 저희도 이제 보스턴 사업을 꽤 오래 했었는데 갖고 올 수 있는 건 저희가 보기에는 플랫폼 하나다. 다른 것들은 이제 문화적으로도 안 맞고 그 플랫폼이 뭐냐면 여기 써 있는 대로 CIC와 랩센트럴과 ILP의 아주 기가 막힌 하모나이즈입니다. CIC는 요즘 말로 하면 그냥 코워킹 스페이스입니다. 창업원, 그다음에 뭐 창조경제혁신센터 같은 이제 그런 것들입니다. 거기에 누구나 들어가서 창업을 하고 그 중에서 아이디어가 컨셉이 프루븐돼서 이제 좀 실험도 좀 하고 뭔가 프로토타입을 만들어야 될 때 그럴 때 랩센트럴이 딱 등장을 합니다. 거기에 있는 모든 시설과 장비와 네트워킹을 던져서 랩센트럴에서 모델을 완성을 합니다. 하고 나면 프로덕트가 나오죠. 그 프로덕트를 가지고 ILP 같은 기구들이 전 세계 빅파마들하고 이 스타트업의 프로토타입을 다 연결해 줍니다. 평균 한 기업이 600회 이상의 미팅을 하게 됩니다. 파마들하고. 그렇게 통해서 나오는 것들이 아웃풋들입니다. 근데 이게 제가 지난번 발족하는 모임에 가보니까 저희가 그대로 다 갖고 있더라고요. 이 CIC 기능하고 랩센트럴 지금 만드시겠다고 했고요. 그리고 ILP 이 카이스트나 충남대나 해서 충분히 갖고 있기 때문에 저 플랫폼을 갖고 와서 우리 쪽으로 잘 커스터마이즈 한다면 명칭은 어떻게 될지 모르겠지만 아마도 우리가 한번 보스턴의 저 플랫폼하고 우리 플랫폼하고 경쟁을 한번 해볼 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 보스턴은 1세대 바이오 클러스터가 완료되는 시점입니다. 평균 한 25년 걸리는데 이제 거의 완료됐고 실리콘밸리가 시작해서 가던 중에 바꿨습니다. 방향을 2세대 쪽으로. 그래서 지금 이제 모든 메이저 클러스터들은 2세대 바이오로 가는 시작 단계에 있기 때문에 그래서 제가 오늘 제목을 2세대로 잡은 건 우리가 예전에 3G, 4G에서 5G 넘어갈 때 중국 애들이 4G, 그러니까 3G 생략하고 4G로 넘어갔거든요. 굳이 왜 정석 플레이를 해야겠느냐라고 하는 겁니다. 바로 2세대로 조인해서 선두그룹과 동등하게 한번 해볼 수 있는 판이 열리고 있다라는 말씀입니다. 그래서 뭐 2세대 여러분 다 아시는 겁니다. 쉽게 말해서 AI와 BT의 IT와 BT의 합성이 2세대입니다. 시장도 훨씬 더 커졌고요. 그걸 잘 할 수 있는 실리콘밸리가 지금 선점해서 가고 있고요. 그래서 마크 주커버그나 빌 게이츠가 바이오 회사에 지금 어마어마하게 투자를 하고 있는 겁니다. 이게 저희도 지금 가장 경쟁력 있는 국가 중에 하나입니다. 특히 대전이 IT의 본산지입니다. 지금도 엄청나게 누적된 자산들이 있고요. 그 자산에 BT까지만 얹어진다면 또 다른 개념의 BT가 나올 거고요. 얼마 전에 기사들 보면 지금 무슨 어떤 셀이나 어떤 치료제를 개발할 때 우리 컴퓨터 시뮬레이션, 빅데이터 AI를 이용한 시뮬레이션을 이용해서 기간을 평소에 3년 걸릴 걸 6개월, 3개월로 줄이고 안정성을 높이는 그런 시도들이 계속 뉴스에 나오고 있습니다. 대전발로. 그러니까 그런 기업들이 바로 저런 2세대의 핵심 기술들이고요. 그거를 할 수 있는 지역은 대한민국의 대전밖에 없습니다. 생각보다 많이 알려져 있지 않은 것이 문제라는 제 생각입니다. 그래서 아주 뭐 짧게 이제 결론을 저도 말씀드리면 저희가 짧은 기간이었지만 여러분들을 뵙고 저희는 이제 전국구라고 얘기를 합니다. 지역에 소속돼 있지 않고 전국에 있는 좋은 기업들을 발굴하지만 이런 의미에서 요것이 우리가 핸드폰, 삼성 핸드폰 혹은 옛날 CDMA 이후에 다시 한번 20, 30년을 먹고 살 수 있는 먹거리의 핵심
사업이라고 저희가 판단했고요. 그래서 외람되지만 허락해 주시면 저희 스스로 커미트하고 여기를 한번 제대로 만들어 보는데 노력하겠다 해서 뭐 짧게지만 저희가 지금 현재 갖고 있는 네트워크 중에 돈 제일 많은 중동 돈, 그 다음에 싱가포르 돈, 호주 돈, 바이오 쪽이 어마어마합니다. 그 다음에 중남미도 얼마 전에 커미트했고요. 이런 쪽에 펀드들을 가지고 오겠다. 많은 분들이 걱정하시더라고요. 서울로 가지 대전으로 오겠냐. 그건 우리 생각이고요. 외국인들 입장에서는 인천항공에 내려서 버스 타는 순간 서울과 대전에 차별점이 없습니다. 도착하는 호텔에 체크인해주면 거기서부터 자기는 시작입니다. 그래서 사실은 우리는 어렵게 생각할지 모르겠지만 해외에서 보면 크게 그게 1시간 거리 차이가 크지가 않더라. 그 다음에 글로벌 기업 R&D 센터를 유치하겠다. 특히 우리가 갖고 있는 AI의 강점을 살려서 그걸 활용하고 싶어하는 바이오 회사들 R&D를 유치하겠다는 생각이고요. 그리고 여객 펀드 역시 해외로 진출을 해야 되는데 그러려면 돈입니다. 그래서 다들 합심해서 한번 우리가 글로벌 여객 펀드 같은 것들을 최초로 지방 정부로서는 최초일 겁니다. 만들어서 한번 우리 대전 기업들이 해외 진출까지도 편안하게 안방에서 할 수 있도록 한번 만들어보는 일을 해보겠다는 꿈이고요. 저희가 좋은 기업 발굴하는 건 저희 업입니다. 그래서 좋은 본 글로벌 기업을 발굴하겠다. 그리고 200개 글로벌 스타트업, 투자 기업 30개. 현재 좀 너무 작습니다. 그래서 이건 그냥 어떤 저희 목표로서 퀀터티브하게 숫자로 한번 말씀을 드려봤습니다. 결론인데요. 이건 지난번에 한번 말씀을 드렸더니 저희 우리 대전시의 관련자분께서 오늘 저를 첫 번째 발표자로 해주셨어요. 모든 기관에 가보면요. 모든 사업의 꼭지에 글로벌자 안 들어가 있는 거 하나도 없습니다. 기승전 글로벌인데 글로벌은 꼭 맨 마지막에 하더라고요. 다 끝난 다음에 글로벌 한번 해봐. 그래서 글로벌 그렇게 만만한 거 아닙니다. 꼭 처음부터 글로벌 같이 합시다라고 부탁을 드렸는데 사석에서 오늘 저를 첫 번째 발표를 만들어 주셨어요. 그래서 사실은 이미 저거는 끝났습니다만 목표를 글로벌로 하자. 그리고 저희가 더 이상 추격하는 그런 1세대 클러스터로 가면 안 되고 저희가 리딩할 수 있는 2세대 클러스팅으로 있는 자산을 최대한 활용할 수 있는 그런 쪽에 글로벌 마인드. 시장은 미국만 있는 거 아니고 전 세계가 있기 때문에 그 시각을 좀 넓혀서 전 세계 사람들과 같이 할 수 있는 그러한 곳으로 하자라는 거고요. 그래서 다시 한번 제가 지도를 말씀드리면 저희가 벤치마킹은 보스턴에 세우지만 사실은 이 정도의 인프라는 돼 있다. 돈만 빼고. 그래서 그 돈에 대한 거는 저희가 또 다른 방식으로 풀 수 있기 때문에 해낸다면 아마도 전 세계에서 유일하게 한번 아시아에서 최고의 어떤 리딩 클러스터를 만들 수 있지 않을까 하는 그런 희망이 있습니다. 그래서 마지막으로 이건 그냥 저희의 스테이트먼트입니다. 그래서 이 바이오 클러스터 랩 센트럴이 대전 사업이어서는 안 되고 국가 핵심 전략 사업이 돼야 된다 하고 있고요. 아까 대전, 오송, 세종 말씀하셨지만 조금 더 키우셔도 충분히 이 글로벌이 되기 위해서 태어나셨다 그러셨는데 그 관점에서 대덕의 강점과 약점을 말씀해 주셨는데 특히 강점은 다 아시기 때문에 그렇지만은 약점 부분은 좀 되새겨드릴 의미가 있는 것 같습니다. 투자자, 그러니까 자본이 부족하고 세계적인 브랜드가 없고 마케팅이 취약하다. 아울러서 세계적인 그 바이오 중심지는 다 살기 좋은 도시다. 대전이 과연 그런 곳이냐? 이런 질문을 좀 주셨고요. 하지만 그럼에도 불구하고 잠재력이 워낙 크니까 2세대 바이오로 바로 갈 수 있다. 그것은 다른 것이 아니라 AI와 바이오가 합쳐진 것이다. 대덕은 충분히 그 가능성이 있고 그걸 대덕 혼자 하지 말고 대전 혼자 하지 말고 세종이라든가 오송이라든가 같이 하게 되면 훨씬 더 판이 커질 것이다. 이러한 말씀을 좀 주신 것 같습니다. 여튼 앞으로 한 세대가 먹고 살 거리로서의 바이오 산업에 대해서 말씀을 주셨고요. 정말 그 말씀 그 하나하나가 좀 다가오지 않았나 좀 여겨집니다. 다시 한번 김종갑 우리 센터장님께 감사의 말씀 올리겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 저희가 이 유튜브로 하고 있는데 초기에 조금 이렇게 방송이 좀 지체가 됐습니다. 그래서 발표까지는 다 잘 나갔는데요. 지체된 부분은 좀 편집해서 다시 보실 수 있으니까요. 그 부분 양해 좀 부탁드리겠습니다. 이어서 두 번째 발표 좀 하겠습니다. 맹필체 바이오헬스케어 협회장님으로부터 대전 바이오 스타트업의 요람이라는 주제로 발표 듣도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 바쁘신데 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 저는 대전 바이오 스타트업의 요람 이런 주제로 말씀드리겠습니다.
대전은 아시다시피 우리나라의 중심에 있는 도시인데요. 우선 대전을 말씀드리기 전에 세 개의 바이오 클러스터가 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다. 물론 좀 오래된 자료이긴 하지만 뭐 지금도 대동소이합니다. 그 중에서 샌프란시스코를 중심으로 한 실리콘밸리, 그다음에 최근에 이제 1위의 자리를 차지하고 있는 보스턴의 바이오 클러스터가 명실공히 세계 1위의 바이오 클러스터이고요. 저희는 지금 대전이 우리나라 미래 바이오 산업의 모판, 요람이 될 것이다라고 생각합니다. 바이오 헬스케어 산업 생태계는 다른 산업 생태계와 큰 차이가 있습니다. 보통 다른 산업 생태계는 대기업 밑에 중견기업, 중소기업, 벤처기업 이렇게 그 수직적인 그 관계가 있습니다. 그래서 수직적인 뭐 납품 구조 뭐 이런 식으로 되어 있죠. IT나 기계 산업도 마찬가지입니다. 그에 비해서 바이오헬스케어 산업은 벤처기업 또는 중소기업이 대기업과 당당하게 그 1대1로 딜을 할 수도 있고요. 심지어는 글로벌 기업하고 직접 딜을 할 수도 있는 구조입니다. 그러니까 수직적 납품 구조가 아니고 기술과 창의력을 보유한 기업 중심으로 협력과 연합할 수 있는 수평적인 생태계다 하는 것이 가장 큰 차이입니다. 죄송합니다. 네, 대전은 그 1993년 엑스포 93의 개최지이기도 하고요. 대덕 연구개발특구의 중심지, 그 다음에 국제과학 비즈니스벨트의 중심지고 우리나라 교통의 중심지. 뭐 여러 가지 면에서 그 코리안 K 바이오 랩 센트럴의 그 적지라고 볼 수 있습니다. 보시다시피 여기 유성구를 중심으로 해서 대덕 이노폴리스, 그다음에 사이언스 벨트의 중심지구, 그다음에 세종시가 인접되어 있는데 이런 곳에 많은 바이오 기업이 현재 밀집되어 있습니다. 대전 바이오 클러스터의 주요 현황을 보시면 앞에서도 말씀해 주셨는데 대학과 연구소, 그다음에 이제 병원, 많은 기업들, 그다음에 이제 외부로부터 수도권으로부터 연결된 돈 지방 우리 대전에 있는 자체의 투자기관들 이런 것들이 많이 밀집되어 있습니다. 대전 바이오 클러스터의 주요 영역을 말씀드리고 싶은데요. 그 대덕 바이오 커뮤니티, 인바이오넷이라고 하는 커뮤니티가 1996년에 처음으로 만들어졌습니다. 전민동에 현재 그 한남대 캠퍼스에 만들어졌는데 이게 약 그 20개 가까운 기업이 이 안에서 공동 캠퍼스를 활용하면서 서로 협업하고 그 기술을 나누고 또 도와주는 그런 관계로 출범을 했습니다. 2015년까지의 대략 대전이 어떤 바이오 분야에서 어떤 일이 있었는지를 보면은 뭐 주요한 것을 보면 2001년에 삼성경제연구원에 용역을 주어서 대전 충청이 어떤 산업을 전략적으로 키워서 먹고 살 거냐 하는 그 계획을 냅니다. 여기에 이제 바이오가 전략 산업으로 들어갔습니다. 그리고 2004년에 대전 바이오벤처 타운이 설립됐고요. 그리고 이제 그 이후로 많은 대전이 어떤 바이오를 할 것이냐 하는 그 연구를 많이 했는데요. 대전이 잘할 수 있는 바이오는 바이오 의학, 그다음에 바이오 진단, 뭐 지금은 이제 체외 진단이라고 얘기하는데 체외 진단, 그다음에 기능성 식품, 또 기능성 소재 현재는 그렇게 바뀌었습니다. 그래서 이 세 가지 분야가 대전이 잘할 수 있는 바이오 분야다 이렇게 그 정의가 됐고요. 그 대전의 그 바이오 기업 생태계의 변화를 제가 한번 그려봤는데요. 2000년에
어떤 기업들이 있는지를 그려봤습니다. 그리고 그 기업이 어느 기관이 또는 어느 기관으로부터 오리진 되었느냐 하는 것을 살펴보았는데, 주로 이제 생명공학연구원의 그 바이오벤처 센터 BVC로부터 나온 기업들이 많이 있었고요. 대덕바이오 커뮤니티는 이제 인바이오넷 네트워크이고, 요거는 이제 대전 바이오벤처 타운입니다. 그다음에 LG생명과학으로부터 오리진된 기업들이 있었고요. 이때는 주로 이제 생명공학연구원의 바이오벤처 센터로부터 많은 기업이 그 창업되었습니다. 이 그림에서 여기 파랑 하늘색으로 되어 있는 것은 현재 대전에 있는 기업이고요. 여기 녹색으로 되어 있는 기업들은 대전에서 창업되어서 다른 지역으로 간 기업입니다. 그리고 이제 진한 동그라미로 되어 있는 것은 이제 그 상장 기업입니다. 2005년에는 이제 기업들이 많이 늘어났죠. 2010년도에 더 많이 늘어났고요. 2015년에 상당히 눈으로 보기에 굉장히 많은 기업들이 대전의 네트워크를 형성하고 있습니다. 대전에 있거나 대전에서 창업되어서 다른 데로 갔거나 아니면 대전 바이오 커뮤니티에 연계를 갖거나 하는 것입니다. 네. 요 다음이 2021년인데 현재입니다. 이 그림에서 보듯이 2015년 이후에 한 5년 사이에 굉장히 많은 기업들이 수가 늘어났고 많이 창업이 됐고, 그리고 많은 수의 기업들이 지금 그 파란 동그라미죠. 상장했다는 겁니다. 그래서 굉장히 빠른 속도의 성장을 보여주고 있는 그런 상태입니다. 그러면 2015년 이후에 어떤 일이 벌어졌는지, 뭐 이게 까마귀 날짜 배 떨어졌는지 배가 떨어져서 놀래서 까마귀가 날아갔는지는 모르겠지만, 저희 2015년에 말에 저희 협회가 창립이 됐고요. 바로 그 다음 날 신동 둔곡지구에 바이오 헬스케어 컴플렉스 조성을 위한 MOU를 대전시와 LH공사 등과 같이 했습니다. 그래서 대전은 지금 이제 둔곡 신동지구를 중심으로 또 테크노밸리를 중심으로 새로운 바이오 클러스터가 형성되고 있습니다. 그리고 둔곡 신동지구에 지금 이제 많은 기업들이 토지를 확보하고 건설 중에 있습니다. 이거는 그 상황이고요. 대표적인 한 20여 개의 기업들이 그 둔곡과 신동지구에 지금 부지를 마련해서 그 건설 준비를 하고 있습니다. 그리고 아까 말씀도 나왔는데 대전 바이오메디컬 규제특구가 이제 대전에 지정이 되었고요. 2019년에. 그래서 이것도 굉장히 큰 힘을 실어주고 있습니다. 2019년에 대전과 보스톤 사이에 MOU가 체결되었습니다. 보스톤의 카빅이라는 그 조직이 있고요. 이거는 이제 한국인 바이오 전문가들의 모임인데, 대전 시장님이 가셔서 이렇게 보스톤과 대전에 MOU를 하고요. 그 보스톤의 모델을 대전에 도입하겠다 하는 정책을 확립하게 됩니다. 제가 그 대전의 바이오 클러스터를 전부를 제가 그 자료를 그 모으기가 쉽지가 않아서 저희 협회 회원사의 상태를 지금 대략 모아봤는데요. 현재 상장사가 12개, 비상장사 59개 해서 대략 그 바이오 기업은 75개고요. 추정 가치는 16조 정도가 됩니다. 그 대전 바이오 클러스터의 주요 기업들은 바이오 의학, 체외 진단, 바이오 소재 세 분야로 특징될 수 있습니다. 뿐만 아니고 여기에 이제 많은 금융회사들이 들어와 있습니다. 블루포인트, 데일리, KB, 미래에셋, 삼성, 뭐 많은 VC들과 금융기관, 언론사, 대덕넷을 비롯해서 그다음에 관련 산업 분야의 기업들이 여기에 참여하고 있습니다. 저희들은 이제 그 IR을 최근에 한 5년 동안 활동 중에서 최근 3년의 활동을 간단하게 말씀드리면, 주로 수도권에서 했던 그 IR입니다. 기업을 소개하는, 투자자들한테 소개하는 활동을 2018년에 뭐 10회 정도 했고요.
뭐 2019년에도 했고요. 그다음에 이제 이거는 그 바이오벤처 기업들이 어려워하는 게 그 사원 교육입니다. 사원 교육을 자체적으로 못하기 때문에 바이오 아이코아 사업단과 함께 사원 교육을 진행을 했고요. 뭐 포럼도 했고, 그다음에 그 해외 연사들을 초청해 초청 세미나도 했고 이런 활동을 많이 했고요. 그다음에 이제 회원사 투어를 해서 회원사들 간에 서로 교류하고 또 유대를 다지고 또 그 아쉬운 점을 서로 협력하는 그런 네트워크도 만들었고요. 바이오인의 밤 행사는 매년 하고 있는데 2019년의 경우에 한 시장님을 비롯해서 130명 정도가 모였었죠. 2020년의 경우에는 그 코로나 때문에 그 오프라인 활동이 좀 제한이 돼 있었습니다. 그러나 대전의 바이오 기업들은 굉장히 이 시기에 많은 활동을 했습니다. 대표적으로 코로나 진단제, 해외로 코로나 진단제를 우리나라가 많이 수출을 했는데 우리나라에서는 수도권 말고는 대전이 유일합니다. 그 중에서 여기 나와 계신 박한호 대표님 계신데요. 바이오니아가 그 대전의 바이오 벤처 기업이 수출한 수출액이 대략 3천억 정도 되는데 그 중에 2천억을 바이오니아가 달성을 했습니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 이게 제가 서툴러 가지고. 네. 뭐 이것도 약간 그 굉장히 한동안 화제가 됐던 건데요. 그 바이오니아가 그 진단제를 수출을 함으로써 카타르가 굉장히 큰 규모의 LNG선을 그 우리나라 조선으로 정하는데 큰 기여를 했다 하는 뉴스도 났었습니다. 바이오니아는 그래서 작년에 영업이익이 1,000억을 넘게 됐고요. 그뿐만 아니고 그 대전에 있는 기업들이 그 코로나19의 뭐 치료제나 백신을 만들자 해서 서로 그 안에서 도와가면서 이런 것을 공동 연구 등을 모색하는 그런 활동도 지금 하고 있고요. 바이오 의학 기업들이 이제 작년에 낸 실적 중에 가장 대표적인 건데요. 이 바이오 기업은 사실은 뭐 최종 제품을 만들어서 시장에 내놓기도 하지만 중간에 기술을 수출하는 그런 계약도 하곤 하는데 우리나라가 그 기술 수출을 한 그러니까 바이오 의학 기업이 기술 수출한 총 마일스톤 계약액이 작년에 12조 죄송합니다. 약 12조 4천억 정도, 12조 2천억 정도 됐습니다. 그런데 그 중에 알테오전과 레고캠의 실적이 6조 2천억 정도로서 거의 50%를 넘었습니다. 이거는 무엇을 의미하느냐 하면 대전의 바이오벤처 기업들이 그만큼 우리나라 전체 바이오의학 기업의 그 기술 수출 그런 시장에서 큰 역할을 하고 있다는 것을 의미하죠. 뭐 알테오젠의 기사고요. 레고캠의 기사입니다. 제가 여기서 세 가지 제언을 드리고 싶은데 그 중에 하나가 뭐냐면 바로 오늘 주제가 된 한국형 바이오랩 센터 설립입니다. 대전은 이와 같이 이미 바이오 스타트업들이 오랫동안 성장을 한 실적을 보여주고 있습니다. 따라서 앞으로도 이런 그 랩 센트럴과 같은 기구가 만들어져서 새로운 아이디어를 갖는 창업자가 몸만 와서 자기의 연구 결과를 그 상품화할 수 있는 그런 인프라만 만들어진다면 더욱 빠르게 발전할 수 있고요. 이건 다만 대전을 위해서가 아니고 우리나라 바이오벤처 그 클러스터가 성공하느냐 못하느냐의 문제라고 생각합니다. 지방의 대전을 빼놓고 다른 지역에서 그럼 이런 클러스터가 만들어져 있느냐? 사실은 그렇게 활성화되어 있지 못합니다.
한국형 바이오랩 센터를 설립하기 위한 5가지 중요한 요소가 있다고 보스턴 대학의 카빅 회장인 그 김종선 교수님이 주장을 하셨는데요. 5가지 중에 이 4가지는 대전이 가지고 있습니다. 고품질의 학술 연구 실적이라든가 스타트업 창업자 대단히 많습니다. 또 창업자가 새로 창업하겠다고 하는 사람들도 많이 있습니다. 그다음에 고위험 초기 개발 단계 스타트업에 대한 투자. 대전에는 돈 많이 있는 곳이 아니고요. 특히 이제 대전을 먼저 알아본 곳은 여의도의 투자자들입니다. 그래서 많은 투자가 지금 사실 몰리고 있고요. 그다음에 이제 그 바이오 분야에 숙련된 고급 인력 공급 체계, 카이스트, 충남대를 비롯한 많은 대학이 있습니다. 없는 것은 랩 센트럴과 같은 이런 그 저비용 전용 습식 실험실, 전문 시설, 행정 서비스 투자를 일괄적으로 지원하는 지원 체계. 이게 바로 랩 센트럴입니다. 그래서 이 랩 센트럴이 꼭 필요하다. 이것이 있으면 대전은 5개를 다 갖춘 도시가 되겠습니다. 지금 뭐 앞에서도 말씀하셨지만 세계 주요 도시의 세계 혁신 지수를 보면은 뭐 여러 가지 기준이 있습니다만 뭐 이게 어느 논문에 나와 있는 헬로우 디디가 지금 인용한 그 자료인데요. 보면 서울이 3위에 있고요. 대전이 22위에 있습니다. 전국 100대 도시에 대한 평가입니다. 혁신 지수에 대한 평가. 코넬 대학이 만든 그 자료라고 볼 수 있고요. 대전에 얼마나 많은 그 바이오 스타트업에 투자가 되어 있느냐. 이거는 저희가 2019년에 저희 협회 회원사를 대상으로만 그 통계를 낸 건데요. 뭐 IPO라든가 CB, 뭐 VC를 포함해서 약 4천억의 자금이 유치가 되었습니다. 2019년의 경우에. 또 하나의 제언은 바이오 헬스케어 글로벌 성장 지원 센터를 설립하자는 겁니다. 이건 뭐냐면 앞에 랩 센트럴은 창업자를 위한 조직이라면 이것은 기존의 바이오벤처들을 글로벌 수준으로 성장시키는 데 필요한 인프라라고 말할 수 있습니다. 고용 흡수력을 생각할 때 바이오벤처가 성장할 때 훨씬 더 큰 고용 흡수 효과를 보입니다. 예를 들면 대전에 있는 그 와이바로직 같은 회사는 5년 전에 12명이었는데 현재 5년이 지난 후에 90명입니다. 굉장히 많은 인력들을 짧은 시간에 고용할 수가 있습니다. 그래서 벤처를 키우는 것은 창업을 키우는 것과 창업을 지원하는 것과 똑같이 굉장히 중요한 그런 문제라고 볼 수 있습니다. 마지막으로 저는 아까 센터장님도 말씀하셨지만 대전만 가지고 이 바이오 클러스터가 완성되는 것은 아니라고 생각합니다. 대전과 세종과 오송이 초광역 바이오스케어 벨트로 엮인다면 그야말로 굉장히 세계적으로 경쟁력 있는 바이오스케어 클러스터가 조성되리라고 생각합니다. 그래서 이거는 이제 앞으로 여기 계신 국회의원님들 비롯한 많은 분들이 이것을 이제 큰 의제로 다뤄주셨으면 감사하겠습니다. 잠깐만요. 네. 그냥 그 여담으로 대전의 바이오 클러스터는 어떤 형태였을까? 2015년경에는 정어리 때였는데 2018년에는 참치 때 정도 됐고요. 올해는 이제 돌고래 때 정도 됐다고 생각합니다. 2025년에는 고래 때가 됐으면 좋겠고요. 네. 2030년에 제가 백조 2마리를 그려놨는데 시총 합해서 100조, 200조가 되는 대전 바이오 클러스터의 규모가 됐으면 하는 희망에서 마지막 그림으로 넣었습니다. 네, 뭉치면 할 수 있습니다. 힘을 모아주십시오. 네, 맹필재 바이오 헬스케어 협회장님으로부터의 그 발표였습니다. 맹 회장님은 그 충남대 교수 시절서부터 바이오 헬스케어 협회 그 장기 집권을 하고 계셨죠. 회장으로 계시면서
예, 그러면서 이제 정년 퇴임하시고도 계속적으로 그 열정을 바치고 계십니다. 정년 퇴임하신 다음에 만나 뵀더니 이제 전업을 할 수 있어서 더 좋아졌다 이러면서 그 열정을 불태우시는데요. 그 말씀처럼 대전에 있는 바이오 헬스케어 협회 기업들이 곧 가까운 시일 내에 200조를 하실 것 같은데 그러기 위해서 랩센트럴의 글로벌 도약은 정말 중요하지 않나 여겨집니다. 네, 마지막으로 우리 그 대전에만 유일하게 있는 직제죠. 과학부시장 김명수 과학부시장님으로부터 대전 바이오 산업의 혁신 성장 전략이란 주제로 발표를 들으시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 이렇게 자리를 함께 해줘서 너무나 고맙습니다. 특히 우리 의원님들께서 힘을 실어주셔서 이 바이오 랩 센트럴의 추진 동력이 더 실리는 것 같습니다. 무엇보다 앞에 이제 두 분이 바이오 산업에 대한 국제적인 동향 그리고 또 국내 특히 대전의 바이오 산업 현황에 대해서 잘 설명을 해 주셨는데요. 사실 우리 바이오 랩 센트럴 유치하게 된 것도 대전시에서는 2019년부터 바이오 산업 육성에 대한 계획을 세웠었고 그래서 지난해 대전 바이오 산업 2030 혁신 성장 전략이라는 그런 계획을 만들었습니다. 그것을 간단히 소개드리면서 바이오 랩 센트럴과의 그 연계성을 설명을 드리도록 하겠습니다. 바이오 산업의 현황에 대해서는 자세히 설명을 안 드려도 앞에 많이 들으신 것처럼 이제는 바이오는 글로벌 바이오 경제 시대일 뿐만 아니라 경쟁 시대이기도 합니다. 시장 규모 세계적으로 바이오 시장이 급성장하고 있고 이게 3대 산업보다도 더 빨리 성장하고 있다는 거 제가 설명을 안 드려도 이미 많이 들으셨기 때문에 그래서 이 대전이 바이오 헬스 산업을 전략 산업으로 집중적으로 육성할 필요가 있다 해서 이러한 2030 성장 전략을 세우게 된 것입니다. 대전의 현황 앞에서 많이 들으셨는데요. 우리 바이오 기술에 대한 원천 기술 공급지일 뿐만 아니라 최다 인적 자원을 보유하고 있고 지금 병원에서도 오셨지만 이 병원과 산학연 협력이 굉장히 잘 돼 있고 또한 이 딥테크 기반의 바이오 기업이 600여 개나 이미 창업이 되어 있을 정도로 이 선순환 생태계 바이오 창업에 대한 선순환 생태계가 잘 이루어지고 있습니다. 그래서 지금 우리 IPO 상장된 기업이 22개 이를 정도로 지금 국제 비즈니스 벨트인 신동 둥국이 새로운 SD밸리라고 바이오밸리로서의 그 역할을 하게 될 것으로 기대를 하고 있습니다. 이런 그 바이오 클러스터가 지금까지 형성되어 온 그 성과를 보면은 그 산학연병의 협력 인프라가 잘 구축이 되었고요. 또한 지난해 바이오메디칼 전국 유일의 규제 자유특구로 지정이 되었습니다. 그래서 기업의 여러 가지 어려운 문제들이 해결이 될 수 있었고 그를 통해서 바이오 클러스터 및 기업이 잘 성장이 되어 왔습니다. 그래서 상장 기업도 22개사로 늘었고 벤처 캐피탈 투자도 5천억 이상을 지금 투자를 유치했었고요. 그다음에 그 글로벌 제약사들이 그 기술 이전이라든지 해외 진출, 특히 지금 우리 코로나로 어려운 상황을 겪고 있지만 사실 한국의 바이오 산업, 특히 대전 지역의 이 바이오 업체들의 수출액은 30배 이상 증가하는 그러한 효과를 가져왔습니다. 또한 대전에는 나노종합기술원, 테크노파크, 생명과학연구원, 충남대, 대전대 등 이 5군데의 유전자 의학 및 바이오 융복합 산업 육성 거점이 구축이 됨으로써 창업으로부터 해외 진출까지 선순환 체계가 작동되는 그런 바이오 혁신 생태계가 구축이 되었습니다. 그래서 이러한 생태계 구축을 토대로 대전이 바이오 산업 혁신 성장 전략을 수립하게 되었습니다. 이 성장 전략의 큰 비전으로는 대전을 기술 기반의 바이오 벤처 허브로 만들겠다 하는 그러한 비전 하에 글로벌 바이오 헬스 창업 클러스터를 조성함으로써
벤처 창업 및 기업 유치를 300개사를 하고 글로벌 진출 기업이 100개 이상 되도록 하는 그러한 목표하에 5가지 전략을 세웠습니다. 인프라, 인력, 네트워크, 투자, 글로벌화라는 이러한 5가지 전략을 세워서 추진을 하고 있습니다. 그래서 인프라 전략에서는 바이오 창업 성장의 선순환 인프라를 구축하여 향후 5년간 약 2,600억 원을 투입하는 그런 인프라 사업을 추진을 하고 있는데, 그 중에 중요한 사업 중에 하나가 바로 오늘 우리가 설명하고 있는 바이오 랩 센트럴 구축입니다. 저희는 향후 4년간에 약 2천억 정도를 투자를 예상하고 이 사업을 준비를 해왔습니다. 그 다음에 전문 인력 양성이라든지 우수 인력 유치는 우리 대전이 어느 지역보다도 우수한 인력 배출과 인력을 이미 시설, 설비들을 갖고 있습니다만 이런 걸 지속적으로 하고, 또한 우리 네트워크는 산학연 병원까지 네트워크가 잘 활성화되고 있고 그것을 지속적으로 갈 수 있도록 체계를 정비하는 것을 내용으로 하고 있고요. 그다음에 무엇보다 지금 이러한 바이오 벤처가 많이 창업하고 성장하기 위해서는 투자 촉진 환경을 조성하는 것이 매우 중요합니다. 우리가 향후에 1,000억 정도의 바이오 헬스 전용 펀드를 조성을 하기 위해서 사업을 추진하고 있습니다. 또한 앞에서도 설명 들으신 바와 같이 바이오 산업은 국내 시장뿐만이 아니라 세계로 진출을 해야 합니다. 그래서 본투 글로벌 촉진 기반을 조성하는 그런 사업을 또 추진을 하고 있고, 그 외에도 대전 경제자유구역 지정이라든지 대전형 바이오 헬스 이니셔티브, 미래의 6대 기술, 바이오 분야 6대 기술에 대한 이런 이니셔티브, 이런 추가적인 전략도 추진을 하고 있습니다. 그러면 이제 오늘 우리가 관심 있게 논의를 하고 있는 바이오 랩 센터의 추진 방향에 대한 걸 간략히 설명드리겠습니다. 정부에서 추진하고자 하는 방향은 바이오 스타트업 벤처의 성장과 글로벌 진출, 이건 뭐 누구나 다 알고 있는 내용입니다. 거기에 들어가는 내용이 뭐냐면 그 벤처 기업들이 활용할 수 있는 공용 장비 및 시설을 확보하고, 그다음에 우수한 제조 관리 기준에 따른 제조 시설을 구축하고, 그다음에 인공지능이나 나노 등 특화 장비를 확보하는 내용으로 사업을 추진하고자 합니다. 그래서 랩 센터를 중심으로 오픈 이노베이션을 활성화해서 협업이 가능하고 글로벌 협력이라든지 R&D 센터를 바이오 랩 센트럴 내에 유치하는 그러한 방향으로 추진을 하고 있습니다. 조만간 아마 빠르면 이번 주 안에라도 중기부에서 공문을 발표할 예정이고요. 그러면은 다음 달까지는 어떤 지역이 될 것인지 선정을 하고 예타해서 아마 사업 착수는 23년부터 시작이 될 거로 예상을 하고 있습니다. 앞에서도 많이 들으셨기 때문에 뭐 이 랩 센트럴의 모델이라고 할 수 있는 미국의 보스턴과 우리 대전을 비교해 보면 기술 역량이라든지 인적 자원 또는 인재, 연구 인프라, 그다음에 선행 우리 바이오 기업들, 이런 여건을 다 비교해 봐도 현재 대전이 지금 국내 최고의 바이오 에코시스템을 구축하고 있습니다. 여기에 랩 센트럴이 더해진다면 바이오 스타트업의 창업과 성장과 투자의 선순환 글로벌 생태가 완성되리라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 그래서 대전은 이 추진하기 위한 체계로서 시장님을 총괄로 하는 바이오 랩 센트럴 추진 협의회가 있고요. 그 산하에 제가 추진 기획단을 이끌고 사업 기획이라든지 홍보, 대외 협력을 위한 TF를 구성을 해서 준비를 하고 있습니다. 그래서 지난주에 랩 센트럴 추진 협의회의 출범식을
대전에서 여기 많은 분들이 같이 함께 해주셔서 출범식을 가졌습니다. 이 추진협의회는 산학영, 병관 그리고 투자자까지 함께하는 이러한 그 추진협의회를 구성을 하였습니다. 산업체 우리 오늘 패널로 참석하신 바이오니어를 포함하여 알테오젠 또는 바이오헬스 협회 그리고 대학은 오늘 좌장을 맡아주신 카이스트를 비롯하여 충남대, 한남대 등 그리고 연구소, 생명과학연구원, 화학연구원, 전자통신연구원 등 그리고 병원, 우리 충남대병원에서도 오늘 패널로 참여해 주셨고 을지대병원, 성모병원 등 함께 하고요. 그다음에 우리 관은 대전광역시, 우리 시의회는 물론 오늘 국회의원님들이 여기에 직접 참여는 안 하시지만 이렇게 성원을 해주시고 랩센트럴 사업이 대전에 올 수 있도록 힘을 실어주고 계십니다. 그리고 투자자들, 이게 무엇보다 중요한 요소 중에 하나인데요. 하나은행이라든지 또는 블루포인트 파트너스 그리고 우리가 대기업으로서 KT하고도 지금 논의를 하고 있습니다. 그래서 대전은 창업을 발굴하는 것부터 준비 그리고 실제 창업을 하고 사업을 성장시켜 갖고 글로벌 진출할 수 있도록 이러한 혁신 프로그램을 운영하고자 하고요. 이것이 대전에 우리가 하는 이런 사업이 대전만의 랩센트럴이 아닌 대한민국의 바이오 글로벌 경쟁의 구심점이 되자 하는 그런 목표하에 이 사업을 추진하고 있습니다. 파급 효과로는 저희가 1년에 창업하는 팀을 30개 팀 정도를 예상을 하고 있고요. 그래서 창업 보육을 50개사 정도를 하고 향후 5년 내에 글로벌 진출하는 선도 벤처기업을 20개 이상으로 해서 이 효과로 저희가 향후 이 랩센트럴 사업이 구축돼서 추진됐을 때 향후 10년간의 예상 효과로 고용 유발 효과가 2만여 명 이상, 생산 유발 및 부가가치 7천억 이상을 예상을 하고 있습니다. 사실 이 파급 효과는 저희가 용역 사업을 추진하면서 이 기획 사업을 하면서 2천억을 투자했을 때 대비한 그러한 결과입니다. 지금 정부에서 생각하는 거는 3,500억 정도 한 1.5배 이상 늘어난 걸로 지금 준비를 하고 있기 때문에 이런 고용 유발 효과나 여러 가지 효과들도 더 증대될 수 있을 거로 생각을 합니다. 이렇게 될 경우 10년 후 대전시의 모습은 바이오 창업의 허브 도시로서 대덕특구 그리고 신동 둥곡밸리가 국제 바이오의 거점지구로 될 것이며 또한 차세대 먹거리를 확보하고 대전이 명실상부한 바이오 창업의 글로벌 허브 도시로서 대한민국 바이오를 선도할 수 있으리라 이렇게 생각을 하고 있습니다. 마지막으로 해서 대전은 바이오 벤처의 그 글로벌 허브로서 바이오 센트럴이 우리 대전에 오게 된다면 대한민국의 성장을 함께 이끌어갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 감사합니다. 네, 김명수 과학부 시장님의 발표였습니다. 아까 김중갑 센터장님이 대전이 부족한 것 중에 하나 투자다 그러셨는데 그 투자에 대해서 일단 그 전용 펀드를 만들고 또 데모데이라든가 여러 가지 일을 하시겠다 이렇게 좀 말씀을 주셨습니다. 자, 이제 그 토론의 꽃이라 볼 수 있겠죠. 자유 토론으로 넘어가겠습니다. 우선 이광영 총장님을 비롯해 가지고 토론 참석자분들은 자리 앞으로 좀 나와주시기 바랍니다. 오늘 자리는 사실 이광영 총장님이 나와주시죠. 다들 앉아주시죠. 여러 가지로 바쁘신 와중에 그 총장님으로 취임하시면서 대전과 지역과의 연계를 강조를 하셨고요. 그걸 몸소 실천하기 위해서 직접 이런 포럼의 좌장으로 좀 감사드리고요. 오늘 이따가 참석자들을 말씀 주시겠지만 토론회에는 이광영 총장님이 좌장이 되셔가지고 김장성 한국생명과학연구원 원장님하고 윤환중 충남대학교 병원장님,
그다음에 서준범 서울 아산병원 영상의학과 교수님이 하시게 되는데 특히 서 교수님 같은 경우에는 아까 AI와 바이오의 그 연계가 중요하다 그러셨는데 창립회장님을 역임하시기도 했습니다. 그리고 산업계에서 바이오냐 박한호 대표님, 또 국회의원으로서 황운하 의원님이 그 참석하시겠습니다. 그런데 이주광영 총장님께 마이크를 넘기는데요. 그 전에 사실 이 토론까지 의원님들이 남아 계시긴 어려우신데 우리 황운하 의원님은 토론자로 참여해 주시고 또 우리 장철민 의원님 끝까지 자리 지켜주시고 그런데 정말 감사드립니다. 그럼 우선 이광영 총장님께 마이크 넘기겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 마이크 들리는 거죠? 네, 감사합니다. 네, 앞에 세 분의 주제 발표를 들었는데요. 이야기를 들어보니까 다 이미 알고 있다시피 대전에는 이미 바이오 클러스터의 여러 조건들을 다 만족하고 있고 이제 이 랩센트럴을 유치해가지고 완성하면 될 것 같습니다. 자, 그러면 그런 취지에서 우리 자유 토론 시간이 있는데 앞에 소개드렸던 5분이 계세요. 토론자 5분께 이제 말씀을 부탁드리려고 그러는데 우리가 지금 일정을 보면은 우리가 이게 3시 반까지 하게 돼 있어요. 근데 지금 벌써 3시 15분이 넘었습니다. 그래서 제가 그래도 가능하면은 이제 다른 분들 다 이제 다음 일정이 있으시니까 시간을 좀 맞추기 위해서 제가 5분이니까 3분씩 한번 부탁을 드려보면 어떨까. 좀 죄송스럽지만은 3분으로 해서 자, 그리고 말씀 부탁드리는 순서는 여기 나와 있는 뭐 가나다 순 같은데요. 그런가요? 어떻든 여기 있는 순서로 해볼까 합니다. 먼저 그러면 김장성 원장님 생명연구원 말씀 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 한국생명과학연구원 원장 김장성입니다. 먼저 2년이 벌써 지난 것 같은데 그 허태정 시장님이 이제 보스턴 방문하실 때 저희도 같이 이제 방문단에 헬스케어 협회 맹피처 회장님하고 같이 가서 여러 가지들을 직접 보고 느끼고 했었는데 그게 벌써 이제 큰 사업을 수주하는 그런 단계까지 와 있다는 거는 업계 한 사람으로서 굉장히 환영할 만한 일이라고 생각을 하는데요. 오늘 어쨌든 이런 큰 사업들이 시작이 되려면 왜 어떤 문제점들이 있어서 이런 사업을 통해서 그 문제점들을 극복해서 우리가 새로운 것들을 얻으려고 하냐 하는 그 시작점들이 굉장히 중요한데 그 시작점들은 바이오가 어쨌든 바이오 경제 시대의 도래를 맞이해서 굉장히 이제 미래 먹거리로서 굉장히 중요한 의미를 갖지만 그게 산업으로 굉장히 성장하기 위해서는 창업이나 이런 기반들이 굉장히 좀 늘어나야 되겠다. 그리고 아까 이제 그 본트 글로벌 센터장님께서도 말씀하셨다시피 맹피처 회장님도 대기업들이 중앙연구소 시스템을 통해서 뭔가를 아이디어를 다 사업화시키는 그런 시스템에서 이런 벤처나 중소기업들과의 협업 기반으로 뭔가를 이제 하는, 그러니까 그 제약업계의 패러다임들이 완전히 바뀐 것들을 반영해서 우리나라에도 그런 시스템들을 좀 만들어야 되겠다는 시작점에서 나온 것 같은데 왜 하필이면 보스턴 그리고 왜 랩센트럴이냐 이런 거에 대한 그 생각들을 끝까지 좀 견지를 했으면 좋겠다는 말씀을 먼저 드립니다. 랩센트럴은 그 바이오 분야들은 굉장히 오랜 기간 동안의 그 경험들이 필요하고 실제로 창업을 하려고 해도 뭐 한 적어도 1년 기간 동안에 연구 그 장소도 마련해야 되고 인허가도 얻어야 되고 돈도 끌어야 되고 하기 때문에 아이디어 있는 사람들이 굉장히 창업하기가 힘든 구조라서 그 부분들을 IT나 이런 쪽과 비슷하게 아이디어만 갖고 있어도 그런 것들을 대신 제공함으로써 그 아이디어가 사업화 가능성이 있는지 없는지를 빠른 시간 내에 판단하기 위해서 이런 랩센트럴이나 이런 것들을 도입을 해서 성공한 거잖아요. 그래서 아까 여러분들이 말씀하셨다시피 그런 입지 조건으로 보면 최적지가 대전의 여러 가지 학교, 병원, 연구소 그리고 자생적인 그 바이오헬스 클러스터 그리고 지자체의 굉장히 큰 뭐 의지 이런 것들까지 다 포함해서 최적의 입지라는 것들은 다 알 거고요. 그래서 그런 부분에 이제 그 굉장히 병원이나 아니면 학교나 이런 데에서 아이디어들을 많이 갖고 있는 분들이 실제로 창업이나 이런 것들의 그 시작점들을 만들어서 그 창업된 기업들이 계속 성장해서 벤처기업, 중소기업으로 가고 결국은 IPO를 통해서 다시 재창업으로 가는 거나 아니면 빅파마에 흡수되는 거로 해서 끝나는 거를 같은
선수단체들을 잘 구축한 시작점들을 대전에서 만들어야 되겠다 하는 거고요. 두 번째는 이게 글로벌 경쟁력을 가지려면 규모라는 게, 임계 규모라는 것도 어느 정도 필요합니다. 아까 그 센터장께서 말씀하셨다시피 실리콘밸리는 우리나라 전체 규모에 맞는 그런 밸리를 가지고 하는데 우리가 뭐 특정 도시나 이런 데서만 가지고는 경쟁력이 나올 수가 없을 것 같고, 결국은 우리나라의 각 지자체마다 바이오 클러스터들이 다 있는데요. 그 지역 특성을 반영하거나 이들 사이의 연계를 고민하는 흔적들은 너무 없습니다. 그래서 대전이 아주 초기에 얼리 스타트업들의 아이디어 기반의 창업을 활성화하는 그런 시작점들을 마련해주고, 이게 이제 자생적인 그런 벤처기업들로 가면 인허가나 이런 거가 필요하면 그 부분들은 이제 오송이나 이런 쪽에 인허가 중심의 클러스터로 연계를 통해서 그런 부분들을 해결하고, 글로벌로 생산기지를 기반으로 한 글로벌로 갈 때는 이제 송도나 이런 데 쪽으로 연계를 해서 대한민국 전체를 하나의 바이오 클러스터처럼 유기적으로 연계해서 이런 경쟁력들을 가져가는 그런 시작점들로 대전의 바이오 그 클러스터들을 랩센트럴 중심으로 만들어가자 하는 두 가지 정도가 오늘 여러 가지 말씀 주신 것들의 핵심이 아닌가 그렇게 생각을 하고요. 그런 여러 가지들을 저희가 이 한국형 랩센트럴 사업들을 뭐 기획도 한 주체이기도 하지만 앞으로 대전에서 이런 사업들을 이끌어오는데 저희 생명과학연구원도 최선을 다해서 협조를 드리겠다 이런 말씀을 드리면서 발표를 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 처음 아이디어가 아마 우리 김장성 원장님께서 이제 내신 거죠. 아주 이제 그 아이디어가 많이 커져가지고 여기까지 온 것 같습니다. 감사드립니다. 다음 순서는 윤한중 병원장님께 부탁드리겠습니다. 네, 충남대학교 병원장 윤한중입니다. 오늘 왜 저를 불렀나 한번 생각을 해봤거든요. 이 바이오 헬스케어 산업화의 생태계를 공고히 하는데 병원의 어떤 역할이 어느 정도 인정을 받고 있다라는 것을 느꼈고요. 또 하나는 공고히 이런 생태계를 공고히 하는데 병원이 좀 더 나서 달라라고 하는 그런 또 요구가 아닌가 생각을 해봤습니다. 그래서 오늘 제가 말씀드릴 거는 그 바이오 헬스케어 산업화의 생태계의 기본적인 어떤 조건, 자질이랄까 뭐 그런 거에 대해서 잠깐 말씀드리고, 과연 생태계를 공고히 하는 데 있어서 병원이 어떤 역할들을 해야 되는지에 대해서 크게 두 가지로 나눠서 말씀을 드리겠습니다. 그 헬스케어 산업화의 생태계가 꼭 가져야 되는 몇 가지 조건들을 생각해 보면, 하나는 그 자발성이란 생각을 좀 해봤습니다. 그래서 이 산업화의 생태계를 이루는 스테이크 홀더들이 상당히 많은데, 이 각각의 스테이크 홀더들이 원해서 필요로 해서 자발적으로 그 일들을 시작을 해서 그것들이 같이 네트워크를 만들고, 그래서 클러스터를 만들고, 그래서 형성이 돼야지 이게 지속성을 가질 수 있지 않을까라는 생각을 해봤고요. 어떤 클러스터 내에 이미 만들어진 그런 기업들이 들어와서 만들어진 클러스터들이 과연 지속성을 가질 수 있을까 하는 그런 면을 보면, 우리 대전같이 출연연이라든지 대학교 또 우리 그 바이오 헬스케어 협회에 많은 그런 벤처 기업들이 상당히 오랜 역사, 20년 내지 약 30년의 그 역사를 가지고 이렇게 진행을 해왔다는 것은 이 도시의 창업에 관련된 잠재적인 인력이 상당히 풍부하다. 그리고 또 이 사람들이 그래서 그 자발성을 가지고 있고 지속성을 가지고 있다. 이런 면에서 상당히 그 중요한 그런 도시로서 부각이 되고 있지 않겠냐 하는 거고요. 또 하나는 그 각각의 스테이크홀더들이 그동안은 좀 따로 놓은 그런 그 경향들이 있었는데, 최근에 와서 같이 협력하고 협업하는 네트워크를 만들어가는 게 중요하다는 걸 서로 느끼고 있는 것 같습니다. 그래서 이런 네트워크가 지역 내에서 상당히 활발하게 이루어지고 있다는 것은 또 상당히 그 고무적인 그런 상황이라고 생각이 되고요. 그 산학연이 상당히 그동안 노력을 해왔지만, 그럼
병원하고 관 쪽에서는 이 헬스케어 생태계를 만드는데 어떤 역할을 해왔느냐 생각을 해보면 사실은 좀 많이 그동안 모질랐던 것 같습니다. 특히 이제 병원 같은 경우에는 바이오 벤처 사람들이 그 벤처를 키워나가는 데 있어서 가장 중요한 허들 중에 하나가 병원에 있는 임상 교수님들을 좀 만나고 싶은데 정말 만나기 힘들다 하는 말들을 많이 하시거든요. 그리고 또 병원에 계시는 임상 교수님들이 그동안 이 헬스케어 산업화에 대한 인식들이 별로 없었죠. 최근에 와서 이제 인식이 많이 높아지고 있어서 많은 발전들이 이루어지고 있는데 하여튼 그런 미흡한 점들이 있었고, 관 같은 경우에는 뭐 실질적으로 크게 사실은 관심이 없었다고 저는 생각을 하고요. 최근에 들어서 우리 허태정 시장님 들어오시면서 대전을 과학도시로 발전시키겠다는 그런 생각을 가지고 관에서도 주도적으로 나서주고 있는 것 같습니다. 그래서 그 바이오 헬스케어 산업화에 병원의 어떤 역할에 대해서 좀 더 말씀을 드리면은, 병원에 있는 이제 여러 교수님들은 환자 치료 경험에 바탕을 해서 여러 가지 그런 아이디어의 원천의 역할을 할 수가 있습니다. 그래서 어떤 새로운 제품이 만들어졌을 때 이게 효과가 있을 것인지, 효과가 있더라도 널리 쓰여서 상업성이 있을 것인지 뭐 이런 걸 판단할 수 있는 능력이 있고, 또 연구 개발할 수 있는 병원 내에는 여러 가지 인프라라든지 인적인 역량을 보유하고 있고요. 또한 그 개발된 제품을 사용하는 최종 그 소비처가 또 되죠. 또 하나는 또 이 바이오 헬스케어 산업화를 활성화시키고 발전시키는 데 있어서 여러 연구를 위한 인체 유래물이라든지 헬스케어 관련된 빅데이터를 제공할 수 있는 그런 능력이 있고요. 또 임상시험의 인프라를 가지고 있습니다. 모든 제품들이 만들어져서 환자한테 쓰이기 전에 반드시 임상시험을 거쳐야지만 가능하거든요. 근데 이런 임상시험은 병원에서만 할 수 있다 하는 이런 그 바이오 헬스케어 산업화의 발전에 있어서 병원들의 어떤 역할들이 있는데, 그동안은 우리 중부권 지역에 있는 병원들이 아주 능동적으로 참여를 하지 못했다라고 말씀을 드릴 수 있지만, 작년부터 그 우리 대전 지역, 세종, 청주, 그다음에 천안까지 아우르는 그런 지역의 9개 대학병원 원장님들이 이 병원이 헬스케어 산업화의 발전에 한 역할을 해야겠다 하는 그런 인식들을 같이 하게 됐고, 11월에 모여서 그 MOU를 체결을 했습니다. 그래서 MOU를 체결하면서 첫 번째로 이제 진행을 하는 거가 병원 의사들하고 스타트업을 만날 수 있는 장을 만들어주자. 그래서 사실 저희 병원 같은 경우에는 매주 그 바이오 헬스케어 관련된 스타트업을 모셔서 교수님들하고 미팅을 주선을 했거든요. 한 2, 3년 했는데, 이런 걸 바탕으로 해서 작년 11월부터 9개 병원이 그 바이오 헬스케어 스타트업들과 같이 만나는 그런 미팅을 시작을 하려고 했으나 코로나 바이러스로 인해서 못하다가 더 이상 미룰 수가 없다 그래가지고 지난달부터 온라인으로 시작을 했습니다. 그래서 이것들이 이제 활성화되기 시작할 거라고 생각을 하고 있고요. 또 최근에 여러 가지 출연연이라든지 뭐 카이스트, 충남대, 한밭대 등의 대학과 병원 교수님들 간의 네트워크를 확대를 해서 공동 연구라든지 산업화를 확대하고 있고요. 또 최근에 좀 중요한 거가 9개 병원장님들이 각 9개 병원에 있는 헬스케어 데이터들을 좀 머지해서 빅데이터를 만들자. 그래서 이거를 정책화, 사업화하자. 그래서 대전시와 지금 논의를 하고 있고요. 이런 빅데이터에 그 AI를 붙이는 그런 노력들을 좀 같이 하자 해서 카이스트와 에트리와 지금 얘기를 하고 있습니다. 또한 아까 좀 아까도 말씀드렸지만 병원의 역할 중에 중요한 거가
임상 시험을 이제 진행을 하는 건데요. 그 연구자라든지 기업 입장에서 만들어진 제품을 사용하기 위해서는 임상 시험을 반드시 거쳐야 되는데 그 중에 가장 큰 허들이 레귤레이션입니다. 소위 뭐 임상시험 윤리위원회라는 걸 통과를 해야지만 가능한데 이게 이제 상당히 시간이 오래 걸리고 그래서 임상시험이 지체되는 가장 중요한 원인 중에 하나인데 그래서 이 연구자나 기업 입장에서는 가장 빠른 시간 내에 임상시험을 통과하는 게 가장 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 이런 것들을 좀 더 퍼실리테이션 시키기 위해서 9개 병원장님하고 같이 그 임상시험 윤리위원회 IRB라고 그러죠. 이 IRB를 공동으로 인증하는 공동인증제를 좀 만들자라고 합의를 했습니다. 그래서 한 개 병원의 IRB가 새로운 그 연구를 허가를 하게 되면 나머지 8개 병원은 같이 동시에 그 상호 인증하는 그런 제도를 도입할 예정입니다. 그래서 이걸 통해서 헬스케어 산업화가 엑셀러레이션 되는데 큰 도움이 될 거라고 생각이 되고 있고요. 최근에는 너무 좀 길게 하는 것 같아서 좀만 더 얘기하겠습니다. 그 최근에는 대전시에 그 바이오메디컬 규제자율 특구가 지정이 됨으로 인해서 대전 TP와 그 또 중요한 그 헬스케어 산업화에 관련된 일들을 진행을 하고 있습니다. 한 2개 소개시켜드리면 대전 TP하고 대전시내 4개 병원이 공동으로 인체 유해물 은행 공동은행 사업을 진행을 하고 있습니다. 그래서 이를 통해서 기업에 그 임상 검체를 제공하고 이를 통해서 체외 진단기기 개발에 원스톱 체제를 구축하는 그런 노력들을 하고 있고요. 또 하나는 그 병원체 자원, 요새 이제 코로나로 인한 것 때문에 병원체 자원 공동 연구시설 구축 운영 실증 사업을 진행을 하고 있습니다. 그래서 병원에다가 실험실을 지금 만들고 있고요. 이게 다 만들어지면 벤처 기업들이 병원에 와서 병원에 있는 검체를 가지고 실험을 해서 산업화를 엑셀러레이션 시키는 그런 사업이 진행이 되고 있습니다. 그래서 이런 여러 가지 일들을 통해서 앞으로 지역 병원들이 그동안 좀 어떻게 보면 못했던, 소홀히 했던 이 헬스케어 산업화에 대한 인식을 더 높이고 헬스케어 산업화가 우리 지역에서 그 더 많이 꼽히는데 더 큰 역할을 할 수 있도록 같이 지금 힘을 모으고 있습니다. 그래서 이러한 환경을 통해서 대전 지역에 랩 센트럴이 만들어진다, 유치가 된다 그러면 이런 노력에 방점을 찍는 거가 바로 랩 센트럴의 유치가 아닐까 생각을 하고요. 저희 병원계 입장에서도 대전에 랩 센트럴이 유치되는데 큰 힘을 보태도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 우리 바이오 헬스 산업에서는 뭐 병원이 뭐 필수적인 존재이죠. 잘 역할을 해주신 걸로 알고 감사드립니다. 다음에는 바이오니아 박한호 사장님께 마이크를 돌리겠습니다. 오늘 며칠 사이에 우리나라 조선업이 굉장히 호황이라는 얘기를 들었는데 박한호 사장님께서 100척을 수주해 주셔가지고 그게 이제 결실로 나타나는 게 아닌가 생각하면서 감사드립니다. 네. 네, 많은 분들이 좋은 말씀 많이 해주시고 또 시간이 많이 흘러가지고 저는 뭐 결론부터 간단하게 말씀드리겠습니다. 그러니까 우리가 랩 센트럴을 국가에서 많은 세금을 투자해가지고 만드는 이유가 뭐냐? 지금까지 지난 30년 동안 정부에서 바이오 쪽에 많은 투자를 해왔지만은 어떻게 보면 우리나라가 유전과학진흥법이 만들어진 이후에 선진국을 쫓아가는 패스트 팔로워의 그런 역할로다가 지금까지 또 집중적으로 키웠던 산업들도 바이오 시밀러라든가 그런 복제약 중심으로다가 키웠다고 생각됩니다. 그러나 지금 한국의 위상이나 또 앞으로의 10년, 20년을 내다봤을 때 이제는 First Moving Innovator를 키우는 게 이 사업의 핵심이라고 생각됩니다. 그럼 이 First Moving Innovator는 어디서 나올 수가 있느냐?
아시아에서 가장 많은 브레인들이 모여있는 대덕입니다. 대덕에 수많은 그동안에 정부에서 투자를 했고 거기에 많은 기술들이 모여 있습니다. 제가 아시아에서 처음 리얼타임 PCR 개발했을 때 미국의 보스턴에 있는 MIT 브로드 인스티튜트에서 가가지고 거기서 평가를 해보자고 파트너 회사에서 얘기를 했습니다. 그래서 거기 갔을 때 제가 처음 이상한 기계를 봤는데 그게 454라고 최초로 나온 그 NGS 장비였습니다. 그 NGS 장비가 2000년도 이후에 완전히 이 지놈 시퀀싱을 통해 가지고 헬스케어 산업 전체를 지금 완전히 뒤집어 놓고 있거든요. 제가 오늘 말씀드리고 싶은 내용은 바이오는 바이오만 갖고 안 됩니다. 바이오는 인간이 개발한 모든 과학 기술을 총 집합해서 인류의 건강을 위해서 새로운 솔루션을 만드는 겁니다. 저희 회사 같은 경우에도 대덕에 위치하고 있으면서 생명공학연구원뿐만 아니라 화학연구원, 표준연구원, 그다음에 기초과학지원연구원, 기계연구원, 독성연구원, 많은 연구원들하고 같이 콜라보레이션을 하고 있습니다. 그런 콜라보레이션을 통해서 기존에 없었던 새로운 걸 만들어낼 수 있는 거지. 우리가 크리티컬 매스가 되지 않으면은 절대 퍼스트 무빙 이노베이터를 만들 수가 없습니다. 그런 면에서 당연히 이 미래의 대한민국 산업을 이끌어 나갈 바이오 벤처 이노베이트 컴퍼니를 갖다가 만드는 그 위치는 대전이 돼야 된다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 맞습니다. 어느 정도 이게 매스가 돼야지 일을 할 수 있는 거죠. 좋은 경험담으로 말씀해 주셨습니다. 다음에는 서준범 아산병원 교수님 부탁드리겠습니다. 네, 제가 오늘 이 부시장님 연락 주셔서 이 모임에 참여하게 됐는데 사실 오늘 모임을 하면서 제가 왜 이 자리에 있는지 고민을 좀 해봤더니 저만 외부자입니다. 여러 가지 면으로. 여러 가지 면, 첫 번째로는 제가 대전하고는 어떤 이해상충이 없고요. 그다음에 두 번째는 저는 의학연구자지만 주로 IT 융합을 해왔던 연구자고요. 세 번째는 제가 이제 그 산업화에 저희 연구실이 뭐 몇몇 회사를 스핀오프하는 일들은 있지만 산업화에 직접적으로 있지 않은 이런 측면에서 제가 굉장히 외부자인데 그래서 오히려 이제 밸런스를 잡아드리는 의미에서 얘기를 드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 저는 사실은 그 대전 랩 센트럴에 대해서 전혀 정보가 없었는데 오늘 들으면서 뭐 일정 부분 설득당했습니다. 그래서 이 헬스케어, 바이오 헬스케어 분야에서 대전이 굉장히 많이 준비된 뭐 다른 도시보다 얼마나는 잘 모르겠는데 굉장히 많이 준비되어 있구나 하는 거는 설득당했다고 생각하고요. 저는 사실은 개인적으로는 카이스트 여러 교수님들하고 협력 연구를 10년 이상 해봤기 때문에 대전이 가지고 있는 연구 역량에 대해서 물론 제가 IT 분야지만 거기에 대해서는 의심이 별로 없습니다. 그런데 한두 가지 제가 이제 아까 소개받았듯이 이제 대한의료인공지능학회 창립회장을 작년까지 했었는데 그 관련해서 좀 얘기를 드리면 그 바이오 산업도 최근에 이제 바이오 산업뿐만 아니라 의학 또는 뭐 전 산업 전 분야가 바뀌고 있지만 소위 데이터 중심 그리고 지능형 기술 중심으로 많이 바뀌고 있고 그런 의미에서 소위 IT/BT 융합 그러니까 바이오, 의약품 등의 개발 전주기 그러니까 뭐 예비 물질 발굴부터 시작해 드럭 리포지셔닝까지의 그 긴 주기에 이 지능형 기술 또는 데이터 기반 기술이 필요하다는 거는 뭐 이미 뭐 모든 분들이 알고 계실 겁니다. 그런데 이제 제가 조금 아쉽게 생각하는 것 중에 하나는 한국의 의료인공지능을 하고 있는 많은 연구자들이 주로 이제 영상형 의료기기나 의료정보 기반의 연구들 또는 디지털 디바이스 기반의 서비스 이런 연구들을 많이 하고 있지만 이 의약품 관련해서는 조금 더 해줬으면 하는 그 바람이 저는 사실 좀 있었고요. 그런 의미에서 이 대전에서 이런 기획을 하실 때 이 소위 차세대 기술이라고 생각하는 IT/BT 융합을
특히 또 내년에는 카이스트나 유수한 연구자들, IT 연구자들이 많이 있으시니까 그런 부분들을 같이 기획하시면 훨씬 더 잘 되겠다 이런 생각이 들고요. 그 전에도 얘기하셨지만 랩센트럴은 사실은 그 기나긴 바이오 연구개발 산업화 과정의 아주 초기죠, 초기. 그러니까 사실 그거 하나로 모든 게 해결되는 게 안 되는 거는 다 아시고 계실 거라서 저도 이제 연구자로서 산업화에 일부 관여했던 거에서 제가 느낀 점을 한두 가지만 얘기 드리면 이제 이런 게 성공의 경험이나 또는 공유의 경험들이 굉장히 필요한데 제가 보스턴에 그 공학 연구자들하고 회의 가서도 굉장히 부러웠던 것 중에 하나가 MIT의 카피테리아는 언제나 하버드나 MGH의 교수들한테는 거의 프리로 열려 있고 그 자리에서 오픈 디스커션을 하고 그 디스커션이 꼭 그 비밀 보장 협약을 하지 않아도 그 성과를 나중에 되면 성과가 공유되고 이런 문화가 사실은 참 한국에서 어렵습니다. 그게 이제 대기업 중심의 기술 뺏긴다고 생각해왔던 그런 과거의 문화들이 이제 아직도 우리 사회 전체를 지배하고 있어서 그런 것들이 소위 랩센트럴에서도 그냥 서비스가 아니라 그 성과들이 공유되고 차곡차곡 쌓여서 그 성과들을 공유하는 사람들에게 거기에 컨트리뷰션 한 사람들한테 성과가 리워드가 돌아가는 이런 것들이 좀 설계가 잘 되면 진짜 성공의 경험을 만들 수 있지 않을까. 저는 뭐 거기가 대전이든 어디든 간에 이런 헬스케어, 바이오 헬스케어 산업이 한국을 먹여 살릴 산업이라는 거는 아주 자명한 일이어서 성공적으로 이 일이 돼서 전국적으로 모든 산업이 도움을 받는 그런 상황이 됐으면 좋겠다 이런 말씀을 드리겠습니다. 잘 되시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스스로 외부라고 말씀하셨는데 외부에서 오셨기 때문에 더욱더 귀하신 것 같습니다. 네, 감사합니다. 다음에는 마지막이 되겠네요. 우리 황운하 의원님이십니다. 황운하 의원님, 궁금합니다. 어디 경찰 출신이 이렇게 랩센트럴에 토론하실 정도로 이게 기대됩니다. 예, 저는 바이오에 대해서 전혀 모릅니다. 제가 이 자리에 이렇게 앉게 된 것은 이 바이오 랩센트럴이 중기부 국책 사업입니다. 국회 산자위 그의 피감 기관이 이제 중기부고, 그러니까 산자위 소관 업무가 이제 중기부 업무이기 때문에 그래서 제가 국회 산자위 소속 의원이다 보니까 이제 이 자리에 앉게 되었고요. 사실 저는 평생 형사 사법 영역에서만 일해왔고 또 그 이외의 분야에 대해서 관심을 가져본 적도 없기 때문에 뭐 경제는 물론이고 이 바이오 같은 이런 뭐 산업에 대해서는 더욱더 잘 모릅니다. 그렇지만 국민의 한 사람으로서 우리나라 미래의 먹거리가 세 가지 산업에 달려 있다라는 것을 알고 있습니다. 그 첫째가 시스템 반도체고요. 두 번째가 그 미래차이고, 그리고 이제 이게 하나가 또 바이오죠. 그래서 이 바이오 클러스터가 제대로 조성이 돼서, 그래서 이제 바이오 산업이 정말 우리나라 미래의 먹거리로 제대로 이게 성장하려면 여러 가지 요소가 갖춰져야 하지만 그 중 하나가 랩센트럴도 필요하겠다라는 거죠. 그래서 랩센트럴을 구축해가지고 성공한 곳이 이제 보스턴이다. 그래서 이제 보스턴을 모델로 해서 우리가 랩센트럴을 한국에도 구축해보자, 이렇게 된 것이죠. 앞서서 우리 대전이 왜 최적지인지에 대해서는 전문가분들께서 충분히 말씀을 다 해주셨어요. 그럼에도 불구하고 현재 인천 송도, 충북 오송 등 지역에서 아주 그 치열하게 유치 경쟁을 펼치고 있습니다. 오늘 이
토론회라는 이름으로 이런 자리를 갖게 된 것이 우리가 무슨 찬반 토론을 하자는 게 아니고 정말 우리나라의 미래를 위해서 바이오 산업이 잘 성장해야 되는데 그런 바이오 클러스터가 잘 조성이 돼야 되는데 그러려면 이 대전이 아까 맹필재 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 그 보스턴 그 바이오 클러스터가 성공한 5가지 요소 중에 4가지를 대전이 이미 다 갖추고 있습니다. 하나가 안 갖춰져 있는 것이 지원 체계, 랩센트럴 말하는 거죠. 이게 안 갖춰져 있기 때문에 그래서 이것만 갖추면 대전이 그러니까 다른 어떤 도시가 갖추지 못한 여러 그 좋은 입지 조건을 갖추고 있기 때문에 어찌 보면 당연한 것임에도 불구하고 현실적으로 이렇게 막 다른 도시들도 랩센트럴 유치를 위해서 막 뛰어들었기 때문에 그래서 오늘 이런 자리를 통해서 우리가 한 번 더 그 충분히 다 전문성 가지신 분들이지만 좀 더 이 지식과 정보를 더 공유하고 그걸 토대로 이제 올바른 좋은 대전이 최적 입지 조건을 갖췄다는 것을 여론이 잘 형성이 돼야 되고 또 이제 선정위원회 등 분들에게 이런 것들이 잘 전달이 되게 하는 그런 그 뜻을 모으는 자리다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 오늘 이 자리에 언론인 분들 많이 오셨는데 그 언론인 분들이 이 부분을 잘 좀 그 이슈로 잘 부각을 좀 시켜주시고 대전 시민들의 뜻이 모아지고 힘이 모아질 수 있도록 언론인 여러분께 각별히 좀 부탁 말씀드리고요. 그리고 오늘 이 자리에 이제 이 대전 지역 국회의원들 분들이 다 공동으로 이 토론회를 주최하도록 한 것도 대전 지역 국회의원들도 전부 이 문제에 대해서 어쨌든 뭐 총력을 기울여서 반드시 이렇게 대전의 랩센터를 구축될 수 있도록 그것이 뭐 대전을 위한다기보다는 바이오 산업이 제대로 성장하려면은 대전에 유치되는 것이 당연하다는 것이죠. 아까 김종갑 그 대표님 그 말씀처럼 이 좀 크게 봐야 될 것 같습니다. 크게 봐서 그래서 지금 이제 송도에서는 이런 얘기를 하거든요. 우리가 인천공항에서 가깝다. 그다음에 우리가 앵커 기업이 있다. 이런 얘기를 해요. 근데 아까 김종갑 대표님 말씀처럼 외국인들이 여기 인천공항에 내렸을 때 송도 가나 서울 가나 대전 가나 그게 뭔 차이가 있겠습니까? 그래서 인천공항에 가깝다는 특별한 의미가 없는 겁니다. 그리고 이게 중기부 사업입니다. 대기업을 키우자는 게 아니거든요. 그래서 인천 송도는 삼바와 셀트리온이 그 중심으로 해서 거기 이제 자전적으로 이렇게 또 그 생태계가 조성될 수 있습니다. 그리고 또 크게 보면 오늘 말씀 나왔지만 우리 대덕과 이 오송과 세종과 이게 이제 벨트화 돼가지고 이것이 대한민국의 균형 발전이라는 측면에서도 큰 의미를 갖게 됩니다. 더 크게 보면 아까 말씀하신 것처럼 이 우리 판교에서 전주까지가 이 저쪽 그 실리콘밸리 그 구역이라고 말씀하셨던데 우리도 인천까지 다 연결이 되는 거죠. 뭐 대덕의 랩센트럴을 위치하고 오송의 장점, 세종의 장점, 또 인천 송도의 장점을 다 최대한 활용해서 시너지 효과가 극대화될 수 있도록 해서 우리나라 전체적으로 바이오 산업이 바이오 클러스터가 제대로 조성이 되고 바이오 산업이 세계적인 경쟁력을 가져서 우리 미래의 먹거리를 확고하게 자리 잡을 수 있도록 이렇게 그런 안목으로 바라보면서 일단 랩 센트럴은 여러 가지 제가 이제 중복되기 때문에 말씀 안 드립니다만은 이 랩 센트럴은 대전에 위치할 수밖에 없다. 대덕에. 구체적으로는 대덕이죠. 대덕이 여러 가지 그 입지 조건을 갖추고 있지 않냐 이죠. 다른 지역에서는 도저히 그 비교 대상을 찾을 수 없을 정도로 좋은 입지 조건을 이미 갖추고 있지 않습니까? 다른 유사한 그 조건을 갖출 데가 없습니다. 그래서 그러한 논리를 가 너무 당연한 거기 때문에 그래서 그렇게 그런 논리로 무장을 해서 우리가 이 중기부 또
어떤 정무적인 차원에서는 이제 여당도 설득할 필요 있겠죠. 정부 여당 이렇게 논리적으로 설득을 해서 그래서 대전이 아니라 우리나라 미래의 바이오 산업을 위해서 랩 센트럴은 일단 대덕에 와야 되겠다. 대덕에 위치하자. 그래서 이 작게는 오송과 세종, 크게는 송도까지 연결하는 그게 클러스터 아니냐 이렇게 그렇게 클러스터를 만들어 보자 이렇게 그 뜻을 모으고 또 힘을 모으는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 황 의원님 뭐 경찰만 하셨다고 그러더니 말씀하신 거 보니까 우리나라 산업 전체 전략적인 관점에서 아주 활박한 지식이 있으십니다. 네, 감사합니다. 랩 센트럴은 뭐 이게 대전 지역만이 아니라 우리 국가의 전체 산업, 바이오 헬스 산업을 위해서 필요하다는 데 의식을 같이 하고, 네, 그 지역은 이미 많이 준비되어 있는 곳에 유치하는 게 좋겠다. 이런 의견들은 뭐 대체로 다 공감을 하시는 것 같습니다. 자, 그럼 시간이 많이 지났기 때문에 제가 마이크를 우리 토론을 마치고 마이크를 우리 이덕봉 대표께 넘기도록 하겠습니다. 마무리 부탁드리겠습니다. 네, 이렇게 우리 토론에 참석해 주신 한 분 한 분께 다시 한번 크게 감사의 박수를 좀 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 유튜브로도 많은 분들이 시청하고 계신데요. 이런 주제 발표나 토론을 통해 가지고 한국 바이오 생태계의 출발점이자 완성태인 대전에 랩센터에 유치돼 가지고 글로벌 거점으로 성장해서 인류 건강의 새로운 시작점이 되자는 뜻과 힘을 모으는 그런 자리가 되지 않았나 싶습니다. 마지막 폐회사를 우리 김명수 부시장님께 말씀 듣고 모든 토론을 마치도록 하겠습니다. 우리 김 부시장님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 제가 여기 나와서 말씀드리겠습니다. 오늘 사실 바이오 랩 센트럴 유치에 관련된 우리 토론회를 이렇게 끝까지 함께해 주셔서 우선 모든 분들께 감사를 드리고요. 특별히 우리 지역 의원이신 5분들이 모두 이 유치에 주최를 해주셨는데 오늘 황운하 의원께서 마지막까지 토론자로까지 말씀하신 대로 산자위 위원이다 보니까 책임감과 의무감을 갖고 이렇게 해주셔서 너무나 고맙습니다. 뭐 말씀 다 들으신 것 같이 랩 센트럴은 한국의 바이오 창업 육성을 위한 클러스터입니다. 저희가 대전에 꼭 와야 된다 하는 이유를 추가적으로 설명을 안 드리더라도 이제 이 랩 센트럴은 단순한 지역 경쟁 사업이 아니라 글로벌 경쟁을 해야 되는 데입니다. 글로벌 경쟁을 위해서는 시스템이 잘 갖춰져 있고 역량을 갖고 있는 그런 지역이 우선적으로 짧은 시간에 이 클러스터를 완성할 수 있는, 그럼으로써 글로벌 경쟁력을 갖고 나아갈 수 있는 그러한 곳이 되어야 하겠습니다. 제가 대전에 다른 지역에는 없는 과학부시장으로서 이렇게 나서서 이야기를 하는 것도 대한민국 발전을 위한, 특별히 오늘 바이오 산업의 발전을 위한, 대한민국의 발전을 위한 그런 지자체의 의지를 표현하기 위해서 이렇게 직접 나선 것입니다. 끝까지 함께해 주셔서 너무나 감사합니다.